शुणुवा मोर प्रिय प्रत्येक भाई भाई मानक प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुर नाम नमस्कार जनाए। आसतु वर्तमान समय आमने जड़े बाहिनी भूतग्रस्त व्यक्ति सुस्थता विषय आमने चिंता करिबा, जहाँकि मार्क लिखित सुसमाचार 5 पर्व 1 ରୁ 20 पद पर्यंत ता भितर लेखा अछि। तेबे मोर प्रिय माने जड़े व्यक्ति को जेतेबेले भूत लागिथिला से समय से समाधि और पर्वत रे रहुतिला, काहारी बसरे से रहु नथिला, प्रस्तर रे आपना को क्षत विक्षत करुतिला, पुणी से चित्कार करुतिला। किंतु जीशु जेतेबेले शिष्य मानकर सहित ए पारिरु से पारी को गले बा गरास्य मानक अंचल रे पहुंचिले, सेतेबेले से व्यक्तिंकर सहित जीशुंकर भेट होला। आउ जेतेबेले जीशुंकर भेट होला सेतेबेले जीशु ताकू भल करिदेले। आउ से व्यक्तिंकर जीवन संपूर्ण बदली गला, पुरातन विषय सब लोप पाई गला, आउ ता जीवन रे नुआ विषय सब देखा गला। जीशुंकर द्वारा तार जीवन जेतेबेले बदली गला, आउ सेतेबेले ता जीवन रे कौन सब देखा गला माने, प्रथम विषय होची लुगा पिंधिला बा वस्त्र परिधान कला, द्वितीय विषय होची मनोबल हैला, तृतीय विषय होची जीशुंकर पाद तले बसिला, चतुर्थ विषय होची से साक्ष्य देवाकू लागिला। केतेबेले जीशुंक सहित भेट होला परे तार जीवन परिवर्तन परे, जीवन बदली गला परे। तेबे मोर प्रिय माने आसंतु आम माने गोटे विषय चिंता करिबा, से वस्त्र परिधान करिथिला बा लुगा से पिंधिला, किंतु ता पूर्वरु से लुगा पिंधु नथिला, वस्त्र परिधान करू नथिला। मोर प्रिय माने आछि भी अनेक अछंती वस्त्र को परिधान करू नाहंती। प्रभु चाहंती जे आमे जेपरी वस्त्र परिधान करिबु। प्रिय माने आदम हवा जेतेबेले पाप कले, आ से समय से माने निजर उलंगता बुझी पारिले, आ से माने निजर उलंगता बुझी आ से माने कौन कले ना पत्र रे घागरा बनेइले एवं पिंधिले। निजर चिंता रे, निजर ज्ञान रे, निजर बुद्धि रे से माने पत्र को सिलेइले एवं से माने पिंधिले, निजर उलंगता को ढांकिबा पाई, लज्जारु मुक्त हवा पाई से माने पत्र को वस्त्र भावरे से माने प्रस्तुत करी परिधान कले। किंतु मनुष्यर चिंता ठारू, मनुष्यर योजना ठारू, मनुष्यर ज्ञान बुद्धि ठारू परमेश्वरंकर योजना, परमेश्वरंकर प्लान संपूर्ण भिन्न थाए। प्रिय माने आ परमेश्वर देखिले आदम हवांकु जे एमाने पत्र को सिलेगी एमाने परिधान करिसंती, किंतु पत्र ता बेसी दिन रहिबो नाही, ता सुखी जीव, फाटी जीव, चिरी जीव, झड़ी पड़िबो। एणु परमेश्वर चिंता कले आदम हवांकु चर्मर वस्त्र प्रस्तुत करी सेमानकु परिधान कराइले। आ परमेश्वर चाहुतिले जे सेमाने उलंगतारु रक्षा पाइबा पाई सेमाने वस्त्र परिधान करंतु। आ सेति पाई परमेश्वर चर्मर वस्त्र सेमानकु पिंधाइले। एथिरु जणा पड़े जे परमेश्वर चाहंती प्रत्येक लोक माने वस्त्र परिधान करंतु, उल्लंघ होई रुहंतु नाही। किंतु दुखर विषय आज अनेक लोक माने वस्त्र परिधान करू नाहंती, उल्लंघ होई से माने बुलुछंती। अनेक पुरुष माने उल्लंघ भावरे बुलुछंती, अनेक स्त्री माने भी आजिकाली उल्लंघ होई बुलुछंती, जाहांकु अनेक लोक माने आउ से माने प्रणाम करुछंती, पूजा करुछंती। धर्म नाम रे आज अनेक लोक माने उलग्न होई बुलुछंती, किंतु प्रभु ताहा पसंद करंती नाही। समस्ते वस्त्र परिधान करिबा निहाती दरकार।
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଶରୀରକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛୁ, କିନ୍ତୁ କିପରି ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ଆଜି ଆମେ ବାଇବଲରୁ କେତେକ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, କିପରି ବସ୍ତ୍ର ଚାହାନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛୁ, ପଶମ, ରେଶମ, କପା, ପଶୁର ଲୋମ, କୀଟରୁ, ଚମଡ଼ାରୁ ସୂତା ବାହାର କରାଯାଏ, ଆଉ ସେ ସୂତାରେ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସୂତାର ବସ୍ତ୍ର ଆଜି ଆମେ ପରିଧାନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମିନିଂରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ, କେମିତି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ଦିନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା, ଲଜ୍ଜାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲରେ ଅନେକ ବସ୍ତ୍ରର କଥା ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ 4ଗୋଟି ବସ୍ତ୍ରର କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଧାନ କରୁ। ରୋମିଓ 13 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କର, ଆଉ କୂଅ ବେଳାସ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ସକାଶେ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜନ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଧାନ ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାଉ ତାହା ଗୁପ୍ତ ରହେ ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ କଲରର ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ପରିଧାନ କରିଛୁ, କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ପରିଧାନ କରିଛୁ, ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଜଣାପଡ଼େ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଧାନ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିବେ। ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖେଇ ପାରୁଛୁ କି? ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଧାନ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପରି କି ଆମର ମନ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ପରି କି ଆମର ସ୍ୱଭାବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆସୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଧାନ କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର। ପରିତ୍ରାଣକୁ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 6 ପର୍ବର 41 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ଏବେ ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଠ, ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭର ଶକ୍ତି ରୂପ ସିନ୍ଧୁକ ଆପଣା ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କର। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଯାଜକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁମର ସାଧୁମାନେ ମଙ୍ଗଳରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସୋଲୋମନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିନାହୁଁ, ପରିତ୍ରାଣ ବିନା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏବେ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଦିନ। ଏଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଜି ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ ବୋଲି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ପରିଧାନ କରୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି নম্রতা রূপ বস্ত্র। লেখা ଅଛି, ସେହିପରି ହେ ଯୁବକ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି নম্রতা ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କର, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ କରି নম্র ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। নম্রতা ରୂପ ବସ୍ତ୍ର।
ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନମ୍ରତା ଦେଖାଯିବ, ଅଭିମାନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଗର୍ବ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଦାମ୍ଭିକତା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ନମ୍ର ହେଲେ। ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ପର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ନମ୍ର ହେଉ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନମ୍ରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛି, ତାହେଲେ ତା ଜୀବନରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିମାନୀ ହେବ ନାହିଁ, ଗର୍ବ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବ। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ, ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଧରି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଧରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ନମ୍ରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ପରିଧାନ କରୁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଧର୍ମ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ପରିଧାନ କରିବା ଦରକାର। ଲେଖା ଅଛି, ତୁମର ଯାଜକ ମାନେ ଧର୍ମ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଧର୍ମ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ 4ଗୋଟି ବସ୍ତ୍ରର କଥା ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୁଗା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ ପରିଧାନ କରିନାହୁଁ, ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଦମ ହବା ସେମାନେ ଲୁଚିବାକୁ ଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଦିନରେ ସେମାନେ ଲୁଚିବାକୁ ଯିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଉଲଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବେ, ପୁଣି ସେମାନେ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବୁ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଧାନ କରିବୁ, ଧର୍ମ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବୁ, ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, এই ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପରିଧାନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ହବ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ସୂତାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛୁ, ତଦ୍ୱାରା କୀଟ ପତଙ୍ଗରୁ, ଧୂଳି ମଳିରୁ ଆମ ଶରୀର ରକ୍ଷା ପାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଧାନ କରିବା, ଧର୍ମ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା, ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା, ନମ୍ରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ ରୂପ ଧୂଳିରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ପରୀକ୍ଷାରୁ, ଫାନ୍ଦରୁ, ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଶୟତାନର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଯଦି এই ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ପରିଧାନ କରିଛୁ। ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆମେ ଯେଉଁ ସୂତାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛୁ, ଉଷ୍ମତା ଦିଏ, ଥଣ୍ଡାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଧାନ କରିବୁ, ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବୁ, ଧର୍ମ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବୁ, ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ନାହିଁ, ଶିଥିଳତା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଯୋଗ ଦେଖାଯିବ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉତ୍ତପ୍ତତା ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଗରମ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିବୁ ନାହିଁ, ଶିଥିଳତା ଅନୁଭବ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଲେଖା ହେଉଛି, ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ। ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଗରମ ରହିବୁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହିବୁ। ଉଦ୍ଦୀପନା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆମେ ଯେଉଁ ସୂତାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛୁ, ଏହି ବସ୍ତ୍ର ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଆମେ ପରିଧାନ କରିଛୁ, ଦାମିକା ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା
ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଧାନ କରିବୁ, ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବୁ, ନମ୍ରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବୁ, ଧର୍ମ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଧର୍ମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ରାଜା ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି, ଏପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଆମେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ବାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନର ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିବ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ସେ ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ କରେ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଆମେ ଯେଉଁ ସୂତାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛୁ, ଏହି ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହି ବସ୍ତ୍ର ଶରୀରକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ, ପୁଣି ଲଜ୍ଜାରୁ ମୁକ୍ତ କରେ। ବସ୍ତ୍ର ବିନା ଆମେ ବୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ଲଜ୍ଜା ଆସିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସେଦିନ ଆଦମ ହବା ସେମାନେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କଲେ। ଏଣୁ ଯଦି ଆମେ এই ଚାରି ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଦିନେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଆମେ ଯେଉଁ ସୂତାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାଉ, ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପରିଧାନ କରିଥାଉ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପରିଧାନ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ এই ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଥାଉ। ଯଦି ଆପଣ ଧୂଳିମଳି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦାମିକା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର, ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବି ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବି ଲୋକମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଧାନ କରିବା, ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର, ଧର୍ମ ରୂପ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ପରିଧାନ କରିବା, ନମ୍ରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା, ଏତଦ୍ୱାରା ଦିନେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅୟୁତ ଦୂତମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଦିନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିବ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଲଜ୍ଜା ଅପମାନ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବେ। ଆଜି ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନ ଅଛି, ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ଅଛି, ତାଡ଼ନା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା, এই ଚାରି ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଦିନରେ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହେବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହାକୁ ବାହିନୀ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା, ଭଲ ହେଲା ପରେ, ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ, ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା, ଆଉ ସେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୂତ ଥିଲା, ବାହିନୀ ଭୂତ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁନଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଧାନ କରିନି, ନମ୍ରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିନି, ଧର୍ମ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିନି, ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଲାଗିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆସୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଧାନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବୁ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳକୁ ଆସିବୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ପୁରୁଣା ବିଷୟ ସବୁ ରହିଲା ନାହିଁ, ନୂଆ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖାଗଲା।
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୁରୁଣା ବିଷୟ ଲୋପ ହବ, ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଏଣୁ ଆଜି ଆସ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯାଅ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ପୁରୁଣା ବିଷୟ ସବୁ ଚାଲିଯିବ, ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।